ในโครงการนี้ยังนึงจุดเจคณิบันทามตีดอัมปีจุ่มงื้อเลือกระเป็นออกโมนตีรอิดวิ่งมาดองแต่บานการเชิญจะร่วมปีสำนักลูกประจำบัดสมสถาวิจารบัดไอกระเตจุ่มงื้อตักนมปะไอมกระเป็นหนึ่งออกโมนในมันตีแปดการละหมาดสมอนุญาตจุ่มจำนวนหนึ่งลูกประจำบัดโดยต่อเตยจ้าจุ่มเรียบสู้เจ็ดเมมดองตีดลูกประจำบัดจ้าสมออกกลในโครงการนี้ยังในยีอัมปีการเลือกมาดองจากการเลือกกระเป็นออกโมนตีรอิดจังยังบันดังหายกาปีกะลองตื้อในขนมอากาศหมุนยังมาจุดเจคนี้ท่าตาเอาไว้ได้ชีกระเป็นออกโมนตีรอิดจังจังดังบันทายติดได้ท่าตามีมูลหันเอาไว้คลาดนอมเอาการมีจุ่มเงินเลือกกระเป็นออกโมนตีรอิดบาสมกุลชมสมอนุญาตรวมลึกหลังวิ่งท่าในขนมสไลเดียงบ่เยอะมีออกโมนตีรอิดเดสเนอร์ภายขังมุกในบ่มพงก็เฮยโดยจีออกโมนโดยตีเจ็ดได้คือกอดผลิตออกโมนแต่ใบเตะบุญสำหรับตัวตรงสารเพียงกายในเปได้สมัติเพียผลิตออกโมนุชราอันเลือกกำรัดเนี่ยจุ่มงื้อนึงแสดงเช่นจีรุกสัญญาบาดยื่นนึงถือการบ่อสลายมันติดมันดองติดมันดองปีจุ่มงื้อมวยนี่ปรุธาจุ่มงื้อมวยนี่จีอยากท้ายไอ้นึงพอดอลพอลปะปวลสำหรับเนี่ยจุ่มงื้อจ้ะการปีมุ้นมีนประเภทมนุษย์ได้ไอ้ไปชมหนึ่งการจุ่มงื้อคว้ากระเป็นออกโมนตีรอิดถ้าตั้งมาดองนี่สำหรับการในเลือกวิ่งประเภทมนุษย์น่าคลาดได้ไอไปชมในการจุ่มงื้อนี่นะบ้านสมกุลจุ่มงื้อแต่แต่ต้องตัวนึงกระเป็นตีรอิดเพียจราคือการในเลือมนุษย์ไร้จราเชียงบรอขนมจนน้ำเนี่ยจุ่มงื้อดอกเนี่ยสตรีอาจมีระหดดาวผมเปิลเนี่ยไอบรอมีตรำแต่ใบเนี่ยไอเตหายเพียจราคือการในเลือมนุษย์วัยเขมร30 40แต่ก็กี่อาจเราเคยได้ในขนมมนุษย์ได้มีอายุวัยประมาณ60 ឆ្នាំกรอนแต่มันซื้อสมบูรณ์ด้วยเนี่ยได้มีใบเขมรบาดจะมีการใบใจได้เต้จุ่มงื้อนี่จะมีประมาณประเภทได้ให้มีการเชียบบาลวิ่งมีเข้าคณิตบ้านนาได้บาสมกุลการเลือกออกโมนกระเป็นจีโรอิดไอพอดอลพอปะแต่เลือกสไลเรียงระบบมนุษย์ยืงบาดแต่ตามไว้ได้หายแต่ตามตำหนักการในชีวิตบาดชีวิตสตรีกอดใบเขมรจังคือไออุทิศกอดเมียนไตปุ๊ก็ไอพอดอลพอปะโดยขี้นี้รูปสัญญาระบบจุ่มงื้อนี้คือพิจารณาเพื่อเนี่ยจุ่มงื้อสกอมสแกนตัวใบกอดตัวเตียนชงงันตัวเตียนอาหารบานจราอย่างไม่กอดเนื้อตายสระตุ่มงุนอันนี้แต่สระตุ่มงุนเลยมันลังกิโลซะตัวปีกาตัวเตียนบาธรรมดามันรู้เยอะเบอร์ตัวเตียนติ๊กประกอบหน้าตาหนึ่งสระตุ่มงุนปันไตกอดตัวเตียนจราใบตัวจีสระตุ่มงุนไม่นักการะกระไดขนมแต่ข้อหอมปีกากรุ่นปีทักกระไดขนมบองปนยืงตายแต่หนีเย่บาดปีเด็กกว่าตัวดอลเป็ดฟือกาวัวกับไดกว่าตัวมันลายดีแต่ข้างขนมบอกว่าจะแต่มีอารมณ์ทักกระไดข้อปลอกกระไดมีอารมณ์สรืดไพ่คลายยัวดำตรุงบาดยัวดำตรุงยัวไดยัวเชิงจุนก้าวอาจมีการเรียนพเนจเป่าพเนจอย่างสองข้างบาหรือก็จากวิธีอาการดมหรือก็ยังไม่ได้รู้ใช่ไหมวิอาศัยตัวหนึ่งมูลค่าเด็กชั่วหนึ่งลงบัตรในเป็นมันตะเกียบช่วงการเนี่ยจึงมีอาการเรียรุบานเสรีคากอดตัวเตียนอาหารหายมวยสุนทรคราวก็เตยบรรทุกบางลิมัวบกอดตัวเตียนบรรลัยนู้นมันตอนรุ่มเลี้ยที่บัดจึงมาวิ่งเนยแต่งสระจังเก้ารูปสัญญาแต่อ๋อนี่ชื่อจังเก้ารูปสัญญาในการแต่เรายังคิดตัวดอลการเลือกออกโมนกระเป็นจิโรอิดบาดยมสมรมเลือกสายจิตไหมมีโดยจีการสระตุงงุนดอดมูลหายบรรจรักนี้อัมพีการตัวเตียนช่างแต่สระตุงงุนยอดดำทรุอาการะเสร์ดเชลชาอาการะเรียรุหรือโกเนี่ยจุงงื้อมีนเรียนพนักบางพนักจังสองขางแต่ต้องตัวนึงการเลือกกระเป็นการเลือกออกโมนกระเป็นจีรุิตนี้วิมินมูลหายบ่าวเวียมูลหายมุ้ยแดดจมบองจึงเก๋คือแต่ต้องตัวนึงประปอนเพียบซ้อนบนเนี่ยจุงงื้อได้พิซาบารังไฮทามาลาดีเดบัสดูหรือก็พิซาอังกฤษไฮทาเกรลดิซิสได้มีนอังติโกเหมือนเปราะกระไดมุ้ยนุ๊เจ้าแต่เตยจุ่มรุ่นเอากระเป็นจีรีตัวบนเนี่ยจุงงื้อผลัดออกโมนเลือกปีตำรากายืงตรากาออกโมนจุ่มนวลก่อแต่กระเป็นจีรีใบเตยจีผลัดออกโมนเลือกปีปริมาณกอนึงใบดองบุญดองจังเตยบาทโง่จังเตยบาทเลือกปีตำรากาเลือกลุกนั้นจีอยากท่าเฮ็ด
អាចធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺមានអាការៈមួយទៀតគឺលៀនភ្នែកទាំងសងខាងការលៀនភ្នែកប៉ោងភ្នែកតាក់ទងទៅនឹងជំងឺទីរ៉ូអ៊ីត Graves' disease ឬក៏ Maladie de Bastille នេះគឺគេសម្គាល់ឃើញថាគឺប៉ោងទាំងសងខាងលៀនទាំងសងខាងមិនសូវមានលៀនតែមួយខាងទេបាទមូលហេតុទី2ដែលធ្វើឲ្យលើសអរម៉ូនក្រពេញធីរីតដែរគឺមានដុំធម្មតាក្រពេញធីរីតមានរូបរាងដូចជាមេអំបៅអញ្ចឹងនៅផ្នែកខាងមុខនៃក្រពេញករបស់យើងដែលគ្រូពេទ្យអាចពិនិត្យរូបរាងបានដោយងាយតាមរយៈការធ្វើអេកូចា៎ជួនកាលនៅក្នុងសាច់របស់ក្រពេញធីរីតនោះមានដុំដែលរចនាសម្ព័ន្ធរបស់វាគឺប្លែកអំពីសាច់ដទៃបាទដុំមួយឬច្រើនដែលដុំនោះធ្វើការផលិតអរម៉ូនលើសពីតម្រូវការនឹងក៏ជាមូលហេតុមួយទៀតដែរមូលហេតុបន្ទាប់មួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងការរលាករបស់ក្រពេញធីរ៉ូអ៊ីតបន្ថែមអំពីរោគសញ្ញាដោយបានរៀបរាប់ខាងដើមស្រកទម្ងន់ញ័រដើមទ្រូងញ័រដៃញ័រជើងស្រើតឆេវឆាវមួម៉ៅរាករូសអ្នកជំងឺអាចមានអាការៈឈឺនៅផ្នែកខាងមុខនៃបំពង់កឬក៏អាការៈស្រាវស្រាញដូចគ្រុនផ្ដាសាយហើយការឈឺនៅបំពង់កនេះទៀតសោតគឺវាតែងតែចាក់រយមកថ្គាមទាំងសងខាងមិនមែនឈឺខាងក្នុងបំពង់កទេគឺឈឺនៅផ្នែកខាងមុខនៃបំពង់កអ្នកជំងឺអាចយកដៃទៅស្ទាបបំពង់កខាងមុខរបស់គាត់ហើយគាត់មានអាការៈឈឺហើយចាក់រយមកថ្គាមទាំងសងខាងបាទអាការៈឈឺនេះលេចចេញក្រោយពេលគាត់មានអាការៈស្រាវស្រាញគ្រុនផ្ដាសាយ 2-3 ថ្ងៃនឹងគឺជាមូលហេតុនៃការរលាកក្រពេញធីរ៉ូអ៊ីតមូលហេតុបន្ទាប់ដែលធ្វើឲ្យលើសអរម៉ូនដែរគឺតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំមួយចំនួនដែលជួយអ្នកជំងឺជួយរក្សាជីវិតអ្នកជំងឺថ្នាំចង្វាក់បេះដូងលោតខុសចង្វាក់ណាឧទាហរណ៍ភាសាបច្ចេកទេសគឺពពួកថ្នាំកក់ដារ៉ូនដែលគ្រូពេទ្យប្រើប្រាស់សម្រាប់ជួយមុខងារចង្វាក់បេះដូងអ្នកជំងឺនៅពេលគាត់ទទួលទានយូរទៅអាចនឹងផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ផងដែរចាំបើសិនជានៅក្នុងករណីថាអ្នកជំងឺនឹងកំពុងតែមានបញ្ហាលើសក្រពេញអរម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីតវានឹងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដែរទៅដល់សារពាង្គកាយរបស់គាត់នោះចា៎បាទផលប៉ះពាល់ទៅលើសារពាង្គកាយបើសិនជាមនុស្សទូទៅវាធ្វើឲ្យបេះដូងលោតខុសចង្វាក់គាត់ទៅជារីងរៃស្រកទម្ងន់អាចនឹងប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតដែរទេលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចា៎អាចប៉ះពាល់ប៉ុន្តែកម្រតែរំខានណាស់ជំងឺនេះអ្នកជំងឺគាត់នៅមិនសុខទេគាត់តែងតែញ័រដើមទ្រូងគាត់តែងតែក្តៅក្នុងរីងរៃឆេវឆាវដូច្នេះគាត់បានទៅពិនិត្យក្នុងដំណាក់កាលដំបូងលើកលែងតែគាត់មិនព្រមទទួលការព្យាបាលបានសេចក្តីថាជំងឺនេះវាមានរោគសញ្ញាស្ដែងចេញជាក់ច្បាស់ដែលអ្នកជំងឺពិបាកនឹងទ្រាំអញ្ចឹងពេលដែលគាត់លេចចេញរោគសញ្ញាគាត់ទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យហើយអញ្ចឹងជាទូទៅជំងឺនេះគឺត្រូវបានដឹងពីដំបូងពីប្រភេទច្រើនលើលោកអ្នកជំងឺគាត់មិនអាចទ្រាំនឹងអាការៈនឹងបានទេប្រភេទជំងឺនេះអាចចាត់ទុកថាជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដែរទេលោកវិជ្ជបណ្ឌិតវាអាស្រ័យទៅនឹងមូលហេតុដូចគ្នាវាអាស្រ័យទៅនឹងមូលហេតុនៃជំងឺនេះបើសិនណាតាក់ទងទៅនឹងជំងឺ Graves' disease ឬក៏ Maladie de Bastille វាជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដែរការព្យាបាលវាទៅតាមទៅប្រភេទនៃជំងឺនីមួយៗបាទប្រភេទជំងឺនីមួយៗចា៎ដែលខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតលម្អិតបន្តិចការព្យាបាលជំងឺ Graves' disease អ្នកជំងឺមានជំរើស3ឬមួយអ្នកជំងឺប្រើប្រាស់ថ្នាំគ្រាប់ឬមួយក៏ធ្វើការវះកាត់ឬក៏អ្នកជំងឺអាចលេបអ៊ីយ៉ូតradioactive ដែលថាអ៊ីយ៉ូតពិសេសសម្រាប់ទៅបន្សាបមុខងារក្រពេញធីរីតនោះហើយការជ្រើសរើសវិធីសាស្ត្រនីមួយៗគឺចាំបាច់ណាស់យើងត្រូវប្រឹក្សាជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យបើសិនអ្នកជំងឺមានដុំពកមួយឬច្រើនការព្យាបាលគឺត្រូវប្រើថ្នាំបញ្ចុះអរម៉ូនសិនហើយបានបញ្ជូនអ្នកជំងឺទៅធ្វើការវះកាត់ឬក៏លេបអ៊ីយ៉ូតពិសេសអ៊ីយ៉ូត radioactive ជាក្រោយបាទជំរើសមានតែ2ទេឧទាហរណ៍តាក់ទងទៅនឹងជំងឺរលាកក្រពេញធីរីតករណីរលាកក្រពេញធីរីតមិនមែនជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃទាំងស្រុងទេចា៎ពីព្រោះនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងគ្រូពេទ្យធ្វើការព្យាបាលទៅគាត់លែងលើសហើយប៉ុន្តែគាត់អាចប្រឈមនឹងការខ្វះនៅថ្ងៃអនាគតទៅវិញបន្ទាប់ពីលើសហើយអាចនឹងខ្វះទៀតបាទពីព្រោះនៅពេលដែលរលាកក្រពេញធីរីតកោសិការបស់ក្រពេញធីរីតមួយចំនួននឹងត្រូវខូចខាតដូច្នេះបើសិនជាការខូចខាតនោះច្រើនកោសិកាដែលខូចខាតនោះច្រើនការផលិតថ្ងៃក្រោយអាចនឹងខ្វះ
បាទចាអញ្ចឹងទៀមមានការតាមដានជាបន្តទៀតតែមិនញឹកទេអាចថាមួយឆ្នាំឬក៏អីយើងទៅពិនិត្យឈាមតែម្ដងទេបាទលោកបច្ចុប្បន្នបានមានប្រសាសន៍ថាទាំងជំងឺលើសនិងខ្វះក្រពេញអុកម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីតសូសឹងតែធ្វើឲ្យមានសញ្ញាពកកចាពកកចាជំងឺលើសក្រពេញអុកម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីតនេះវាមានស្ថានភាពបែបណាខ្លះដែរត្រូវការវះកាត់តែម្ដងឬក៏ត្រូវតែមានការព្យាបាលតាមរយៈការលេបថ្នាំសូមអនុញ្ញាតបញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចពាក្យថាពកកគឺតាក់ទងទៅនឹងទំហំទៀតបាទពាក្យថាពកកគឺតាក់ទងទៅនឹងទំហំរបស់ក្រពេញតលតែក្រពេញនោះធំបានគេហៅថាពកកចាបាទពាក្យថាពកកមិនសំដៅទៅលើការខ្វះអរម៉ូនឬក៏ការលើសអរម៉ូនទេបាទកន្លែងនេះសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនសាធារណជនយើងបាទហើយការពកកបើសិនណាជាពកធំទាមទារឲ្យមានការព្យាបាលដោយការវះកាត់ហើយប៉ុន្តែតម្រូវឲ្យអ្នកជំងឺទៅពិនិត្យមុខងារទីរ៉ូអ៊ីតសិនបូមឈាមពិនិត្យក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតសិនចាឥឡូវត្រឡប់មកកាន់ការព្យាបាលវិញអំបញ្ញនេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានជំរាបជូនត្រួសទៅហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការព្យាបាលទៅតាមប្រភេទនីមួយតាមបទពិសោធន៍របស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតនៅក្នុងការព្យាបាលនៅប្រភេទជំងឺលើសក្រពេញអុកម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីតនេះថាតើមានផលវិបាកបែបណាខ្លះដែរនៃអ្នកជំងឺនីមួយដែលមកទទួលសេវាព្យាបាលនោះចាបាទសូមអរគុណបើសិនជាអ្នកជំងឺទូទៅបរិសុទ្ធឬក៏ស្ត្រីដែលជាពិសេសស្ត្រីដែលអត់មានផ្ទៃពោះការព្យាបាលមិនមានការស្មុគស្មាញទេអ្នកជំងឺប្រើថ្នាំក្នុងរយៈពេលដំបូងយើងកុងត្រូលពិនិត្យឈាមជារឿយដើម្បីរក្សាកម្រិតអុកម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីតនេះកុំឲ្យចុះជ្រុលពេកគ្រាន់តែបញ្ចុះវាពីខ្ពស់មកត្រឹមបរិមាណ normal ហើយយើងបន្តការព្យាបាលបើសិនជាអ្នកជំងឺតម្រូវឲ្យមានការព្យាបាលដោយថ្នាំគឺត្រូវព្យាបាលក្នុងរយៈពេល18ខែចា៎ផ្ទុយទៅវិញបើផុតពី18ខែនោះអ្នកជំងឺអាចនឹងជាប៉ុន្តែមានភាគរយណាមួយនោះអ្នកជំងឺអាចនឹងលាប់មកវិញប៉ុន្តែទោះជាលាប់ក៏គ្រូពេទ្យមានវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការព្យាបាលដែរចា៎លោកបញ្ជាក់ដិតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីអ្នកជំងឺលើសក្រពេញអុកម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីតដែលជាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដោយសារតែការពីប្រធានបទមួយជំវិញជំងឺខ្វះក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតលោកប្រចាំរដ្ឋបានមានប្រសាសន៍ថាបើសិនជានៅក្នុងករណីស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគាត់មានការខ្វះវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការរីកលូតលាស់របស់ទារកនៅក្នុងផ្ទៃចុះចំណែកនៅក្នុងករណីលើសវិញវាអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់កម្រិតណាដែរសម្រាប់ទារកនៅក្នុងផ្ទៃនោះចា៎បាទនៅពេលដែលគាត់លើសអុកម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីតហើយគាត់មានផ្ទៃពោះផលប៉ះពាល់អាចប៉ះពាល់ទាំងគាត់ទាំងទារកប៉ះពាល់ដូចគ្នាឬក៏ទាំងម្ដាយទាំងបុត្រចាការប៉ះពាល់វាដូចគ្នាតែនឹងជំងឺខ្វះអុកម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីតឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទអាចមានលក្ខណៈខុសគ្នាបន្តិចនៅពេលដែលគាត់លើអុកម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីតអ្នកជំងឺអាចប្រឈមមុខនឹងញ័របេះដូងលោតខុសចង្វាក់ហើយអាចប្រឈមមុខទៅនឹងការចេញអាការៈបេះដូងលោតខុសចង្វាក់លឿនពេកជាពិសេសជុំវិញពេលគាត់សម្រាលសម្រាប់ទារកអាចនឹងប្រឈមមុខនឹងការមិនប្រក្រតីនៅក្នុងកដូច្នេះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែលមានលើសអុកម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីតនេះទាមទារឲ្យមានការព្យាបាលជាពិសេសនិងការតាមដានជាពិសេសជាងមនុស្សផ្សេងទៀតដែលអត់មានផ្ទៃពោះស្ត្រីផ្សេងទៀតដែលអត់មានផ្ទៃពោះឬក៏បុរសដែលមានជំងឺលើសអុកម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីតដូចគ្នាការប្រើប្រាស់ថ្នាំនៅក្នុងការបញ្ចុះអុកម៉ូនក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតត្រូវប្រើទៅតាមដំណាក់កាលនៃកសម្រាប់ត្រីមាសទី1គ្រូពេទ្យប្រើថ្នាំផ្សេងបន្ទាប់មកផុតពីត្រីមាសទី1គ្រូពេទ្យត្រូវបដូរថ្នាំប្រភេទមួយទៀតដើម្បីរក្សាយ៉ាងណាកុំឲ្យអុកម៉ូនរបស់ទារកនៅក្នុងផ្ទៃពីព្រោះនៅពេលដែលយើងបញ្ចុះអុកម៉ូនរបស់ម្ដាយយើងត្រូវតែរក្សាកុំឲ្យអុកម៉ូននៅក្នុងផ្ទៃកូននៅក្នុងផ្ទៃចុះពេកដូច្នេះវាទាមទារឲ្យមានការព្យាបាលដោយវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសដោយសហការជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យរោគស្ត្រីផងដែរបន្ទាប់ពីដំណាក់កាលនៃការសម្រាលបើយើងព្យាបាលបានស្រួលផលប៉ះពាល់ទៅលើការសម្រាលមិនមានទេចា៎ហើយគាត់អាចសម្រាលបានតាមផ្លូវធម្មជាតិឬមួយក៏ការវះកាត់មិនមានផលរំខានទេផ្ទុយទៅវិញការព្យាបាលមិនបានត្រឹមត្រូវវាជាឧបសគ្គនៅក្នុងការសម្រាលទាំងការសម្រាលតាមផ្លូវធម្មជាតិទាំងការសម្រាលដោយការវះកាត់សំណួរបន្ទាប់ដែលត្រូវសួរគឺតើបងប្អូនស្ត្រីដែលមានជំងឺលើសអុកម៉ូននេះប្រាថ្នាចង់ឲ្យបុត្ររបស់គាត់បំបៅកូនដោយទឹកដោះឬក៏ទឹកដោះម្ដាយឬក៏ទឹកដោះគោពួកកិច្ចការនេះសំខាន់ដែរវាជួយដល់គ្រូពេទ្យនៅក្នុងការជ្រើសរើសថ្នាំ
ចឹងទាមទារឲ្យមានការពិភាក្សានិងការប្រឹក្សាច្បាស់លាស់ចាអញ្ចឹងមិនមែនហាមឃាត់ស្ត្រីដែលសម្រាប់កូនហើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យបំបើដោះកូនទេមាននៅក្នុងករណីពិគ្រោះជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យជំនាញគ្រូពេទ្យមានជំរឿសនិងជ្រើសរើសថ្នាំពិសេសសម្រាប់ស្ត្រីដែលជាម្ដាយហើយប្រាថ្នាចង់បំបើកូនឲ្យទឹកដោះហើយនៅពេលគាត់មានជំងឺលើសអរម៉ូននេះដោយសារការតាមដានស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមានលក្ខណៈពិសេសនិងហាក់ដូចជាស្មុគស្មាញបន្តិចជាងក្រុមអ្នកជំងឺដទៃគ្រូពេទ្យតែងតែណែនាំដល់ស្ត្រីដែលមានជំងឺលើសអរម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីតនេះនៅក្នុងវ័យបន្តពូជឧទាហរណ៍គាត់នៅក្មេងអាយុ20ឆ្នាំ30ឆ្នាំដែលមានជំងឺហើយគាត់មានគូសកលជារឿយគ្រូពេទ្យតែងតែណែនាំថានៅពេលដែលដំណាក់កាលកំពុងព្យាបាលជំងឺលើសអរម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីតនេះគឺកុំយកបត់ត្រូវការពារកុំឲ្យមានគ័រពីព្រោះនៅពេលដែលមានគ័រក្នុងអំឡុងពេលដែលធ្វើការព្យាបាលអាចនឹងស្មុគស្មាញសម្រាប់ម្ដាយអញ្ចឹងតើទាមទារឲ្យព្យាបាលឲ្យជាសះស្បើយសិនចាំយកបត់បាទព្យាបាលឲ្យចប់សពគ្រប់សិនសូមយកបត់ចាខ្ញុំមើលឃើញថាតាមរយៈការលើកឡើងរបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតនៅចំណុចសំខាន់ជាច្រើនបើប្រៀបធៀបទៅនឹងជំងឺខ្វះប្រព័ន្ធចាអរម៉ូនក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតគឺវាមិនខុសគ្នាប្រមាណនោះទេប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធនឹងការព្យាបាលវាខុសគ្នាដោយសារតែបើខ្វះយើងបន្ថែមតែបើសិនជាលើសយើងកាត់បន្ថយវិញប៉ុន្តែវាអាចនឹងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលណាផ្សេងជាពិសេសគឺមានភាពស្មុគស្មាញជាងគេសម្រាប់ស្ត្រីដែលកំពុងតែពោះជាដើមនោះចាសូមអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជាចុងក្រោយនេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមានជាសារអ្វីដើម្បីចែករំលែកជូនទៅដល់ប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនទេចាបាទសម្រាប់ជំងឺលើសអរម៉ូនក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតនេះសារសំខាន់មាន3ចំណុចចំណុចទី1សម្រាប់បងប្អូនស្ត្រីដែលដឹងខ្លួនថាមានជំងឺហើយស្ថិតនៅក្នុងវ័យបន្តពូជគាត់មានគូស្វាមីនៅពេលដែលធ្វើការព្យាបាលគឺត្រូវតែពន្យាកំណើតសិនមិនត្រូវមានគ័រក្នុងពេលដែលព្យាបាលជំងឺលើសអរម៉ូនក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតនេះទេពីព្រោះវានឹងធ្វើឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញសម្រាប់គាត់ជាម្ដាយទី2ការព្យាបាលជំងឺនេះអាចមានជំរើសច្រើនទៅតាមប្រភេទនៃមូលហេតុនីមួយហើយមានតែការប្រឹក្សាជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យអាចនឹងជ្រើសរើសវិធីសាស្ត្រនៃការព្យាបាលស្របទៅនឹងជំងឺរបស់គាត់ក៏ដូចជាស្របទៅនឹងវ័យស្របទៅនឹងសម្បទាទូទៅរបស់អ្នកជំងឺទី3ការព្យាបាលជំងឺនេះទាមទារឲ្យមានការសហការនិងការយល់ដឹងមួយចំនួនឧទាហរណ៍អ្នកជំងឺដែលមានលើសអរម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីតហើយគាត់មានជំងឺភ្នែកលៀនភ្នែកទាំងសងខាងត្រូវសហការគ្នារវាងគ្រូពេទ្យឯកទេសអរម៉ូននិងគ្រូពេទ្យភ្នែកហើយសម្រាប់អ្នកដែលជក់បារីត្រូវបញ្ឈប់ពីព្រោះថាការជក់បារីអាចជាយថាហេតុធ្វើឲ្យជំងឺភ្នែកតាក់ទងនឹងក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតនេះកាន់តែអាក្រក់ដូច្នេះសាររបស់ខ្ញុំមាន3ចាសូមអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជាថ្មីម្ដងទៀតសម្រាប់ការបកស្រាយនៅប្រធានបទនៅក្នុងថ្ងៃនេះចាសូមអរគុណលោកទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីដោយដែលលោកនាងបានទស្សនាតាមរយៈកិច្ចសម្ភាសនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺប្រធានបទរបស់យើងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំងឺលើសប្រព័ន្ធអរម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីតដែលដោយតែទស្សនិកជនបានដឹងហើយគឺមានចំណុចសំខាន់ជាច្រើនអញ្ចឹងសូមចូលរួមអនុវត្តទាំងអស់គ្នាបើសិនជាមានករណីសង្ស័យអាចពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យជំនាញដើម្បីទទួលបានការព្យាបាលឲ្យបានទាន់ពេលវេលាដោយយើងយកចិត្តទុកដាក់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបាននូវសុខភាពល្អនោះសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកខណៈនេះនាងខ្ញុំរួមនឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាចា៎